جو لوگ جلسہ کمیٹی کے ہیں ان سے پوچھے گا کتنی مشقتوں کو برداشت کر کے ان لوگوں نے جلسہ کیا ہے. کس لیے؟ تاکہ آپ لوگوں تک دین پہنچایا جائے، آپ کو دین بتایا جائے، آپ کو نماز سکھایا جائے، آپ کو اسلام بتایا جائے، آپ کو دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد آپ کے سامنے رکھا جائے، مرنے کے بعد آپ کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے یہ بتایا جائے. ابھی آپ کو اس کا احساس نہیں کہ اللہ نے آپ کو کیوں بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے، کیا مقصد ہے، کیا ذمہ داری ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، زندہ ہے تو کیا کرنا ہے، لڑکپن میں کیا کرنا ہے، جوانی میں کیا کرنا ہے، بڑھاپے میں کیا کرنا ہے. کوئی بات کسی چیز کا علم نہیں. بس باپ کی کمائی پہ سگریٹ اڑانا ہے، چاؤمین کھانا ہے، پلوا پہ بیٹھ کر کسی سے بتیاتے بتیاتے 11 بجے رات تک موبائل، دنیا، یہ وہ، 30 دیٹ پہ زندگی ختم. یہ اکثر بچے جن کی زندگی اس طرح سے کٹ رہی ہے، وہ سامنے جو سن رہے ہیں نا وہ سب کو میں مخاطب کر رہا ہوں. اکثر ایسے بچے جن لوگوں نے اپنی زندگی کی توہین کی ہے، جن لوگوں نے پیدا ہونے کا مقصد بھلا دیا ہو، جن لوگوں نے ماں باپ کی کمائی پر اترا کر اپنے ماں باپ کو پریشان کر کے اپنے لیے کچھ نہ چھوڑا ہو اپنی آخرت کے لیے، اکثر ایسے بچے شادی کے بعد بھکاری بن جاتے ہیں، شادی کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. آج اسمارٹنیس دکھاتے ہیں. کسی بیٹی کو ہماری جماعت کی کسی بچی کو جاتے ہوئے میلہ میں دیکھ لیا، 5 لڑکے اکٹھا ہو جائیں گے، سگریٹ پیئیں گے، گانا گائیں گے، موبائل دکھائیں گے، ٹوپا دکھائیں گے، بال دکھائیں گے، کنگھی ہلائیں گے، جینس دکھائیں گے، پینٹ دکھائیں گے. ارے فقیر، تو فقیر ہے فقیر. تو اگر کسی کو متاثر کرنا چاہتا ہے تو تجھے متاثر کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، تو اپنے اندر اس طریقے سے تبدیلی لا، اپنے ضلع کا سپر ہیرو بن جا، علاقے کا سپر ہیرو بن جا، اپنے ضلع کا سب سے اچھا بن جا. بغیر کنگھی گھمائے، موبائل دکھائے، چہرہ دکھائے، کریم لگائے، ایک نہیں 50 لڑکی والے تیرے دروازے پر دستک دیں. یہ کیا ہیرو گیری کرتا ہے تو لوگ رے؟ کیا ہیرو گیری ہے یہ؟ جھلفی یہ ہیرو گیری دکھاتا ہے تو لوگ؟ یہ موبائل دکھا کر کیا کسی کو متاثر کرے گا؟ ہماری بیٹیوں کو اللہ نے عقل سلیم دے دی ہے. ہماری بیٹیاں جان چکی ہے کون لوپڑ ہے، کون اچھا ہے، کون بدماش ہے، کون بہتر ہے، کون اچھا لڑکا ہے، کون اس کی عزت کر سکتا ہے، کون اس کی زندگی پار لگا سکتا ہے. یہی سب میلوں اور ٹھیلوں میں ہو رہا ہے کہ جہاں ہماری بچیاں دوچار رہتی ہیں، 50 بچے ہمارے کھڑے ہو جائیں گے اور پھر ہماری بچیوں کو پریشان کرنے کے چکر میں سوچتے کہ ہم اسے متاثر کر دیں گے. نہیں کر پاؤ گے. اللہ نے انہیں عقل سلیم دی ہماری بیٹیوں کو. ہماری بیٹیاں سمجھ گئی ہے کہ ہمارے نزدیک کون سا لڑکا بہتر ہوگا، کیونکہ پسند کرنے کا اختیار اسلام نے دیا ہے. آپ بھی پسند کر کے شادی کریں، یہ بھی پسند کر کے شادی کریں. پسند کی شادی اسلام کی اجازت ہے، مگر ہماری بچیاں ایسوں کو پسند کرتی ہے جو لڑکا مہذب ہو، جو لڑکا مؤدب ہو، جو لڑکا اخلاق مند ہو، جو لڑکا سچا ہو، جو لڑکا ایماندار ہو، جو لڑکا نمازی ہو، جو لڑکا ان کی زندگی کو صحیح طریقے سے پار لگانے کا ہنر جانتا ہو. یہ سگریٹ پینے والوں کو تھوکتی ہے منہ پہ ہماری بیٹیاں، یہ لوفر گری کرنے والوں کے چہرے پر تھوکیں گے ہماری بیٹیاں. اس لیے توبہ کیجئے. اگر آپ اپنی مرضی سے کہیں اپنا نکاح کرنا چاہتے ہیں یا سامنے والے کو متاثر کرنا چاہتے ہیں تو ابھی سے چہرہ درست کیجئے، اپنا بال ٹھیک کیجئے، اپنا کردار ٹھیک کیجئے. یہ گاڑی کا اسپیڈ دے کر کیا بتانا چاہتے ہیں آپ؟ 60 کی اسپیڈ سے چلائیں گے تو بیٹیاں تاکیں گی نہیں، گالیاں دیں گی کہ کیسے بےہودے گھر کے لڑکے ہیں کہ بائک چلانے کا شوق تو ان کو نہیں ہے کہ سنگل راستے میں کتنی اسپیڈ سے گاڑی چلانا چاہیے اور کتنا ہارن دینا چاہیے. یہ لوگ اینٹتے رہیں گے تاکہ پریشان کیا جائے. یہ سب لڑکے ہمارے ان میں سے اکثروں کو دیکھتا ہوں ہم لوگ کا احترام لوگ بھول گئے. پتہ نہیں چلتا کہ مولانا صاحب آ رہے ہیں، کم سے کم سگریٹ تو پھینک دیں. مولانا صاحب آ رہے ہیں، کم سے کم خاموش تو رہ جائے. مولانا صاحب آ رہے ہیں صاحب، کم سے کم یہ ابھی ایک صاحب ملے جو ہم کو ریسیو کرنے گئے، اللہ ہدایت دے ہمارے بھائی کو، میں کسی کا نام نہیں رکھتا. انہوں نے کہا گاڑی پیچھے کرو، گاڑی پیچھے کرو، حضرت ادھر آؤ، آگے چلو، پیچھے چلو. میرے ساتھ میں آدمی ہے، ہم کو کہا کہ حضرت آپ کو تم کہہ رہا ہے. ہم نے کہا جناب والا یہ بیچارہ دیہات کا پیداوار، یہ دیہات میں پیدا ہوا، ابھی ریسنٹلی دلی گیا ہوگا، دلی میں 2 مہینہ رہا ہوگا، وہاں پہ تم تام دس دیٹ سمجھ لیا، بھول گیا کہ عالم کو کیسے بولنا چاہیے، بھول گیا کہ آپ کا کیا مطلب ہوتا ہے. دلی، پنجاب، ممبئی کی زبان چھوڑیے، محبت کی زبان آپ کی زبان ہے، ادب کی زبان ہے، تہذیب کی زبان ہے. بڑا جب آئے تو اسے آپ کہا جائے، چھوٹا کو پیار سے تم کہہ سکتے ہیں، مگر یہ آپ کا لفظ ہمارے بچوں نے چند دن دلی پنجاب میں رہ کر پتہ نہیں کون سی لفا سیٹنگ میں انہوں نے فراموش کر دیا، جس کے نتیجے میں پورا یہ سماج ہمارا بیہودوں کا سماج بنتا جا رہا ہے. کیونکہ آپ نوجوان ہیں،
आप में तब्दीली चाहिए। तब्दीली बूढ़ों को लिए नहीं, तब्दीली बच्चों के लिए नहीं, तब्दीली नौजवानों के लिए होती है। नौजवान हर कौम के लिए एक ऐसी हैसियत रखते हैं कि अगर वो बिगड़ गए तो कौम बिगड़ जाएगी, वो सुधर गए तो कौम सुधर जाएगी। आज आपके माशरे की सारी जिम्मेदारी यहाँ पे बैठे तमाम लोगों पर है। आप ही यहाँ के मुस्तकबिल हो, आप ही यहाँ के फ्यूचर हो, आप ही यहाँ की खैर खा हो, आप ही के नाजुक कांधों पर पूरे समाज की सारी जिम्मेदारी है। आप बिगड़ोगे समाज बिगड़ेगा, आप बनोगे समाज बनेगा, आप सुधरोगे समाज सुधरेगा, आप अच्छे राह पे आओगे समाज अच्छी राह पे आ जाएगा। मगर ये सारी चीजें आपको तब्दीली के लिए कोशिश करनी होगी कि सबसे पहले हम सुधर जाए, हमारा किरदार बेहतर हो, हमारी जबान में शगुफ्तगी हो, हमारी जबान में शाइस्तगी हो, हमारे किरदार में हुस्न हो, हमारे अंदाज़े जिंदगी में प्यार भरी बातें हो और लोग देखे तो बोले वाकई मुसलमानों का बच्चा जा रहा है। हमारे बच्चे आज उनका चेहरा बिगड़ गया, उनका किरदार बिगड़ गया, हमारे बच्चों का व्यवहार बिगड़ गया। कहां से ये नॉलेज मिलेगा? कोई बताने वाला नहीं। कॉलेज का प्रोफेसर नहीं बताएगा आपको कि पेशाब कैसे करना है, स्कूल का मास्टर नहीं बताएगा आपको कि साहब माँ बाप की इज्जत कैसे करनी है। साहब किसी प्रोफेसर की जबान और उसके सिलेबस में ये नहीं लिखा है कि वो आपको बताएंगे कि आप अपनी बीवी से किस तरह प्यार करें, बहन से किस तरह प्यार करें, माँ से किस तरह मोहब्बत करें, बाप का कितना एहतराम करें, समाज में किस तरह रहे। ये सारी चीजों की जानकारी के लिए एक ही रास्ता है कि आप वक्त से जलसे में जाए, खतीब के सामने बैठ जाए, उनकी तकरीर का एक एक जुमला नोट करते जाए, ताकि आपकी जिंदगी में जो बुनियादी तौर पर जिन मसाइल से आपको सामना करना पड़ता है, वो मसला माँ का मसला है, वो मसला बीवी का मसला है, वो मसला बहन का मसला है, वो मसला साहब वालिदैन का मसला है, वो समाज का मसला है। इन चीजों का कौन है जिसको इल्म है? ये तो इल्म है साहब कि पुष्पा 2 आ गया, साहब बहुत धूम मचाया, इतने करोड़ एक हफ्ते में कमा लिया, ये गेम आ गया 1 करोड़ कमा लिया, वो लूडो आ गई ये कमा लिया। 50 तरह के गलत नॉलेजेस हमारे बच्चों के दिमाग में भर दिए गए हैं। 24 घंटे इन्हीं सारी बातों में इसका फॉलोइंग करना, इसको फॉलो करना, उसको सब्सक्राइब करना, इसको लीड करना, उसको आगे बढ़ाना, ये खोलना, इस तरह के झंझट में आप और हम पड़े रहते हैं। मगर ये इल्म नहीं कि अल्लाह ने इस धरती पे पैदा किया। अल्लाह का हक तो है कि हम नमाज पढ़े, अल्लाह का हक है कि साहब हम रोजा रखे, ये हुकूकुल इबाद में से है। नमाज, रोजा, हज और ज़कात की जो बातें होती है, मगर ये हुकूकुल्लाह में से है। मगर हुकूकुल इबाद की जो बातें हैं, जो बहन का हक आप पे है, जो बीवी के हुकूक आप पे है, जो माँ बाप के हुकूक आप पे है, ये आपको कौन सिखाएगा? इसके लिए जलसा सिखाएगा, ये स्टेज बताएगा, ताकि आपका घर न चल पाए, आपका समाज न चल पाए। आज एक बेटा अपनी माँ को धमकी देते, 1 सेकेंड उसको देर न होती, माँ को धमकाते वो चुकता नहीं, बाप को डांटते भगाते, उनको कभी ये तमीज नहीं हुई कि माँ बाप का क्या एहतराम होता है, बीवी का क्या मकाम है। शादी किया, चला गया दिल्ली, 500 कमाया, एक दिन का 1000 कमाया, एक दिन का 10-20 हजार कमा लिया। अब वो बेटा अंग्रेजी में बातें करेगा, अब वो बेटा माँ बाप की इज्जत नहीं करेगा। बाप फोन करे, बेटा जल्दी आ जा, मेरी तबीयत खराब है। वो बाप जिसने अपने बच्चे की पैदाइश के बाद न जाने किन किन जेहतों से मेहनत करके उसकी परवरिश करके उसको इस काबिल बनाया कि वो दिल्ली का ठेकेदार बन जाए, मगर आज का ठेकेदार बच्चा बोलने पर आमादा है, अब्बा तूने दिया क्या है, अब्बा तूने किया क्या है, तूने जमीन कहाँ दिया लेकर? ये जमीन मैंने खरीदी धूमटोला में, ये जमीन भट्टा में मैंने खरीदी, ये जमीन सलमारी में मैंने खरीदी, बहन की शादी मैंने कराई, भाई का ब्याह मैंने कराया, दरवाजे पे कार मेरी वजह से, ये मकान मैंने बनाया, ये जमीन मैंने ली। ये कल का ठेकेदार, परसों का चोर, आज का ठेकेदार दिल्ली जाकर 10,000 कमाने लगा तो माँ बाप को धमकी देके बोलता है कि तूने क्या किया? उस बाप की मेहनतों को फरामोश कर दिया जिस बाप ने उसके लिए जमीन बेचा था, जिस बाप ने जेवरात बेचे थे, जिस बाप ने रात की नींद कुर्बान की थी। उस बाप को कहता है कि आपने क्या किया? जमीन मैंने ली है, मकान मैंने बनाया, बहन की शादी मैंने कराई, मैंने बनाया, ये सारी चीज मैंने की। अब ऐसे बच्चों को चाहिए कि वो माँ बाप का एहसान इस हैसियत से समझे कि वो ठेकेदार बने या बादशाह बने, दुनिया के जिस मकाम पर रहे, अगर वो बेटा है तो हर हाल में उसके ऊपर उसकी बाप की दुआएं रहती है, माँ बाप का फजल रहता है, माँ बाप का एहसान रहता है। ये जो लड़का मुसव्विर आपके सामने बैठकर खिताब कर रहा है, आपको मालूम है पिछले 1 साल के बीच में अभी तक मैंने 2 मरतबा तो बाज़ाब्ता सर्विस में रिजाइन दिया, मैंने नौकरी को छोड़ दिया। मैंने बोला साहब
आई डोंट लाइक दिस सर्विस, मैंने छोड़ दिया नौकरी को, इस्तीफा नामा लिख कर मैंने दे दिया गवर्नमेंट को, सरकारी सर्विस 40,000 की सर्विस, 50,000 की सैलरी, उसके बाद फिर लगे हाथ इंटर +2 का मैं टीचर बना, यानी 3 बार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास कर रहा। ये तो अलग उपलब्धि थी। दूसरी उपलब्धि साहब जलसों की कसरत, कार ले लिया, जमीन पूर्णिया शहर में ले लिया। इंसानी फितरतन मैंने भी ये सोचा कि शायद मुसव्विर तू बहुत पढ़ा लिखा है, तू बड़ा कामयाब है, तेरी जमीन शहर में, तेरे दरवाजे पर कार आ गई, 1 साल में 3 नौकरी तुझे मिल गई, तेरे पास पैसों की रेल पे तेरी शोहरत हो गई, हिंदुस्तान भर तेरे जानने वाले लोग मिल गए, अब क्या कहना। मुसव्विर लगता है तू पढ़ा लिखा है, अपने आप कहने लगा कि लगता है मैं कामयाब हूं, मेरी मेहनत का नतीजा है कि मैं नौकरी पाया, मेरी मेहनत का नतीजा है कि मैं साफ शोहरत पाया, मेरी मेहनत का नतीजा है कि शहर में जमीन लिया, मेरी मेहनत का नतीजा है कि दरवाजे पर कार आ गई। अचानक इसी फिक्र में जीता रहा। एक दिन नमाज फजर के बाद मैंने अपने 65 साल वालिद बुजुर्गवार को मैंने देखा, नमाज फजर पढ़ने के बाद जब वो अपनी नमाज के बाद आदतन दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, काफी देर तक दुआएं होती है, तस्बीह पढ़ने के बाद, कुरान पढ़ने के बाद आधा घंटा तक दुआ करते हैं। मैं घर पे था, मैंने सोचा आज चेक करूं कि अब्बा क्या दुआओं में मांग रहे हैं। कसम खुदा की मुस्तफा की महफिल से मुसव्विर रजा का अपना मुशाहदा और तजर्बा आप तक पहुंचा रहा है। मुसव्विर रजा मेरे वालिद ने जो दुआओं के लिए हाथ उठाया, आपने ये नहीं कहा कि अल्लाह तू मुझे जमीन दे दे, अल्लाह मकान दे दे, अल्लाह दुकान दे दे, अल्लाह जन्नत दे दे, अल्लाह पैसा दे दे। वालिद साहब ने नमाज पढ़ने के बाद दुआओं के जिन अल्फाज को बार बार रिपीट करके कहा, वो जुमला यही था कि अल्लाह कुछ दे न दे, मेरे मौलाना को तू कामयाब कर दे।